সেনা দোষপুরে যেতে দূরে জন্ম মরণ পাপ হরে সেনা দোষপুরে ঘন ঘন শুনি সকল প্রজাজন ଧାମନ୍ତି ପରମ ହରଷେ କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନ ଲାଳସେ ବିବିଧ ଉପାୟନ ହସ୍ତେ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରତେ ରବି ସମୀପେ ଦୀପପନ୍ତି ଦିବସେ ଦେଶନେ ଦିଶନ୍ତି ସେ ହରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ আত্মা প্রকাশে আত্মা রাম তার নিকটে রুণ্ড হই সকলে শিরে কর দেই বালক পিতা আগমনে হরসে হুই যে সনে আনন্দে কৃষ্ণ মুখ চাহি কহନ୍ତି শিরে কর দেই ভনাথ পরম কারণ তোহর ভয় চরণ শিব বিরঞ্চি আদি দেবে নিত্য ভজନ୍ତି আত্মা লাভে ସେହି ତ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ତୋ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ନାରାୟଣ ସେ କାଳ ଜଗତ ସଂହାରେ ତୋହର ସେବକ ନ ପାରେ ତୁ ଆମ୍ଭ ପିତା ମାତା ପତି ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କ୍ଷମା ଗତି পরম গুরু যে দৈবত সুহৃদ প্রায় বন্ধু সুত তো বিনু ন জাণু তো কিছু তু বেদ সর্ব শান্তি সাখী অনাথ নাথ তু আমার দেব মানবে অগোচর তোর বদন নারায়ণ প্রেম তৃষিত নিরীক্ষণ সে সুখ ঘেনি যেতেবেলে গুরু নগরে বন্ধু মেলে ইচ্ছারে কলু তু গমন তোতে ন দেখি আম্ভ মন জনক কোটি যুগমণু দিবস রজনী নগণ কোটি নয়ন জন্তু বহি কি করে রবি দেবে নাহি তোহর প্রসন্ন বদন অখিল তাপ বিমোচন চির প্রবেশে দান দেখি আম্ভ জীবন বড় দুঃখী হেমন্ত জনমুখু শুনি আনন্দ প্রভু চক্রপাণি অমৃত লোচনে নাই পুরে প্রবেশ ভাবরাই যাদব শত সমিলি সবদে পুরে মহিষারি মত মাতক স্বকর রথে মণ্ডলী অলঙ্কার পদাতি বল প্রমিত ধাবন্তি বীর যুদ্ধ দ্রুত চলন্তে চতুর প্রবল পাতালে কম্পে নাগকুল সকল বৃক্ষে পুষ্প ফল আশ্রম লতা দ্রুম মেল সেটি পড়িলা
हाँ ठीक अच्छे भौणी ओके धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आमर ये जो यात्रा आमर प्रथमे भक्ति अर्घ्य तापर आम जहाँ जहाँ सब रखी भगवद गीता एगुड़ी को आम आंशिक बोली भाविबानी स्वयं संपूर्ण आमर लक्ष्य कम से कम ये सब जिनस गुड़ाक आम अवगत रहतु आम जदि ये जो स्वर बेसुर भितर आम आम जीवन चर्चा को कटौचे आम टिके आउ माने उन्नत मस्तिष्कर सहित विचार करवा कि आमर निश्चित भाव में गोटे से पुराणा पद्धति को आम अनुसरण करुचे जोटा आम मान पाखु हजि जाइए हजि जा फल आम सबकि हजई बसीचे हरई बसीचे से परंपरा आम जीवन काल भितर रहू ये चेष्टा आमर होची आम दिन प्रतिदिन किसी ना कि ईश्वर माध्यम आम नूतनता को गति करुचे आम निजक निजे सुदृढ़ होचे बाधा विघ्न सब अवस्था अच्छे आम से सामना करुचे आउ जुगे जुगे अच्छे जुग जुग को रहिबो आम से व्यतिव्यस्त हबानी मोर अनुरोध रहिबो आमर जो कार्यक्रम आज अच्छी आमर संतोष भाई यह आग को आमर कर्मशाला एवं शेरगढ़ जो आमर प्रोग्राम अच्छी आगामी दिन में ताकू संक्षेप करी आमर कर्मशाला को आगे नियंतु जय जगन्नाथ संतोष भाई आम आज चेष्टा करते कि समस्ते आम आज टी वीडियो ऑन करवा पोस्टिंग करवा कि आज जनकर भी ऑन है न कही हूँ तो भल ही था आम प्रत्येक जिनस को नेगेटिवली नबानी आम उन्नति पथर अच्छे समस्ते उत्साह ये अच्छे भय कर कौन अच्छे आम बसचे भगवान कथार एम लज्जा कर कौन अच्छे यदि आपण माने इच्छा ना पोस्ट करवानी छाड़देवा करवानी कौन अच्छे असुविधा आम समस्त वीडियो ऑन न कले गोटे कांथ बाड़ भाया लगुच भल लगुनि समस्त वीडियो ऑन करूँ प्लीज माने ऑन करूँ संतोष भाई आपण कार्यक्रम आरंभ करूँ जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ प्रभु जगतरनाथ श्री जगन्नाथ चरण रे प्रणाम उपस्थित रिमोट एक्सेस रे समस्त पितृमातृस्थनीय भाई भौणी मान को सभक्ति प्रणाम एवं आज सभा सभापतित्व कर सभापति महोदय को यथोचित सम्मान आज आम समस्ते एकत्रित होती एक भिन्न मोड़े एक भिन्न स्वाद भिन्न अनुभूति कहबी जे आज एक कर्मशाला आयोजन होती कर्मशाला अर्थात आपने समस्ते आपण मान जीवन चर्या भितर पाठशाला गति कर ठीक सहीपरी समान बा सतादृश ये कर्मशाला टी यह जानिबा बा यह बुझिबा यह संघर कर्म रे अनुशीलन कराइबा आमे प्रथमे जानिबा बा आमे प्रथमे ताकू निजर मस्तिष्क रे ताकू स्थिर रखिबा एवं परवर्ती समय रे ताकू कार्य रे लगाइबा ठीक जमिति आमे पाठ पढ़ितुले बा हमर पाठर आरंभ करूतुले एमिति हमर किशोर शैशव ए वर्तमान आसी कई आमे वृद्धावस्था रे पहुंचले ठीक से आज हमर ए संघ समस्त तो ज्ञानी गुणी पंडित अछंती तथापि ए कर्मशाला आवश्यकता कौन अच्छी कर्मशाला कौन पाए दरकार तार आमे किछि भाई भौणी मानक ठारू ताकर निजस्व मत बा निजस्व अनुभूति
ବା ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସଂଘର ଗତିପଥରେ ଏକ ସ୍ପିଡ ଭଳି କାମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିପଥକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ଆଗେଇ ନବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚାକର ଲଳିତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ବୋଧନୀ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସମୟ 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ପୂର୍ବବତ୍ ଆମେ ଯିବା ଲଳିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଳିତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର এই କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ବୋଧନୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ଆମର ଆଗରୁ ରଖିଥିବୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କାମ, ତାଙ୍କର 5 ମିନିଟର କାମଟି ଆମେ ସାରିଦେବା କି? ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପ୍ରଦୀପ ଆବଶ୍ୟକ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ଥଳେ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମିଶିଯିବ ଅନୁରୋଧ ଭାଇ, କରିବା ଭଲ ସେ ଲାଗିବନି। ଭାଇଙ୍କୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟା ମିଶିଯିବ ନା, ସେ 5 ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଖାଲି ଟିକେ ହଁ। କହିବେ, ଛାଡିବେ, ଆମେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବାନି ଭାଇ। ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ଯଦି ଜୟ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାୟତେ ନମଃ। ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ প্রণতাত হরায় চ নীলাচল নিবাসায় জগন্নাথায় তে নমঃ। জয় শ্রী জগন্নাଥ। ମୋର ଆଦରର ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। କେତେ ସୁକୃତର ଫଳ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ବସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। ବହୁତ ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କି ଆମର ଆସନ୍ତା 28/9 ରବିବାର ଶେରଗଡ଼ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠାକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ କି ଆମର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ଚାହିଁବି, ସେମାନେ এই ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଗେଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଆମେ ଶେରଗଡ଼ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କି ଠିକ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଟିଫିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରଖିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟିଫିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ପରିମଳ ସେବା କରିବୁ। ପରିମଳ ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଛି, ବାପା ମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସେବା, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, ତାଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ କରେଇଦେବା, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ପରିମଳ ସେବା ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ତାପରେ କଣ ରଖିଛୁ, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବୁ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କିଛି ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ 8-10ଟି ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବୁ, ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ସେ କାମ ସରିଲା ପରେ ତୃତୀୟରେ କଣ ରଖିଛୁ ନା, ମୁଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ବହିଟି ନେଇଯାଇଥିବି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ବୋଲିବି। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ପଢେଇକି ଶୁଣେଇବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ କି ଭାଗବତ ପଠନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ଚତୁର୍ଥରେ କଣ, ଭାଗବତ ପଠନ ସରିଲା ପରେ କଣ କରିବୁ ନା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ।
ପଞ୍ଚମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଷଷ୍ଠରେ ରହିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଏସବୁ 1:30ଟା ଭିତରେ କି ଆମର ସରିବ। ତାପରେ ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ରହିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ଇଏ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା। ବଟ୍ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରୋସେସ ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ସଂଘୀୟ ଭାବନା, ସଂଘୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ହଉ, ଟିଫିନ ହଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହଉ, ଏସବୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଯେଇଠି ବି ରହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ହଉ କିମ୍ବା ଅନାଥ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଭୋକ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିରୀହ ଚାହାଣୀ ମନରେ ବହୁତ ଲୋତକ ଭରିଦେବ। ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆମେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ତ କରିପାରିବାନି, ଏ ତ ସତ୍ୟ। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଦେଇପାରିବା ସେଇଟା କେତେ କୃତକୃତ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରିବେ। ମୋର ବଳକା ଅନ୍ନ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶେରଗଡ଼ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଟିଫିନ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ବି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ବାପା ମାଙ୍କର କି ଗୋଟିଏ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା, ଏତିକି ମୋର ଭିକ୍ଷା, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମର ସେଠାର ଭାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ